یہ ہے 30 سالہ سیم بینکسمین فریڈ، جنہوں نے صرف 8 سالوں میں اپنے آپ کو زیرو سے اٹھا کر 2600 کروڑ ڈالرز کا مالک بنا دیا۔ لیکن صرف ایک ٹویٹ نے راتوں رات ان کی پوری ایمپائر کو ملیا میٹ کر دیا۔ فوربس ریچس لسٹ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو دنیا کے ہر چھوٹے بڑے پلیٹ فارم پہ ڈسکس کیا جانے لگا، کیونکہ آخرکار اتنی چھوٹی ایج میں اتنی زیادہ دولت بنانا، وہ بھی صرف 8 سالوں میں، واقعی ایک حیران کرنے والا کام ہے۔ اگر ہمیں کہا جائے کہ اتنی زیادہ دولت رکھنے والا شخص راتوں رات دنیا کا غریب ترین انسان بن گیا ہے تو اس بات پر یقین لانا مشکل ہو جائے گا، لیکن سیم کے کیس میں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا ہے۔ پر سوال ہے کہ آخر کیسے؟ سیم بینکسمین نے اتنی دولت اتنا جلدی کیسے بنائی، اور صرف ایک ٹویٹ نے اس کو غریبی کی گہرائیوں میں کیسے دھکیل دیا؟ اس واقعے کی شروعات 2014 میں ہوتی ہے، جب سیم بینکسمین فریڈ نے MIT سے گریجویشن کی اور جین اسٹریٹ کیپٹل نامی ایک ٹریڈنگ فرم میں جاب کرنے لگے۔ یہاں ان کو ایک لائف چینجنگ آئیڈیا آیا جس کے ذریعے وہ بے انتہا پیسہ بنا سکتے تھے۔ سیم نے کرپٹو کرنسی میں ایک لوپ ہول تلاش کیا جس کے ذریعے وہ امریکہ سے بٹ کوائن خرید کر جیپنیز مارکیٹ میں مہنگے داموں سیل کرتے تھے۔ یہ بزنس اتنا پروفیٹیبل تھا کہ وہ ایک دن میں $25 ملین کا بزنس بھی کر لیتے تھے۔ یہاں سے کمائے ہوئے پیسوں سے سیم نے الامیڈا ریسرچ کے نام سے ایک کرپٹو فرم کھولی۔ اس فرم میں انہوں نے اپنے کالج فرینڈز اور ایکس کولیگز کو رکھا جو سیم کے ساتھ جین اسٹریٹ کیپٹل میں کام کرتے تھے۔ جین اسٹریٹ کیپٹل پہ سیم کی ملاقات ایک اور کردار سے بھی ہوئی تھی جو آگے چل کے سیم کی تباہی کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا نام تھا کیرولائن ایلیسن، جو سیم کی ایکس کولیگ کے ساتھ ساتھ اس کی گرل فرینڈ بھی تھی۔ کیرولائن اپنے کیریئر کے لیے بہت پریشان رہتی تھی، تو سیم نے اس کو اپنی نئی کمپنی الامیڈا ریسرچ کا CEO بنا دیا، جبکہ اس کو اس فیلڈ کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اب اس کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ الامیڈا ریسرچ کا آخر کام کیا تھا۔ اگر سمپل الفاظ میں بیان کیا جائے تو یہ اپنے کلائنٹس کو کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرواتے تھے۔ مختلف انویسٹر سے پیسے لے کر کرپٹو کرنسی میں انویسٹ کرتے اور بدلے میں ان کو سالانہ 15% پروفٹ کی گارنٹی بھی دیتے تھے۔ یہاں تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، صرف ایک چیز کافی اب نارمل تھی، اور وہ تھا الامیڈا چلانے والوں کا ایکسپیرینس۔ جی ہاں، الامیڈا پر لوگوں کا جتنا ٹرسٹ بن چکا تھا وہ سیم اور اس کے کولیگز کے ایکسپیرینس سے کافی بڑھ کر تھا۔ آخرکار ان 10 لوگوں کے گروپ نے اپنی مڈ 20s میں ہی لوگوں کے بلینز آف ڈالرز کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ سیم بینکسمین کو آگے بڑھنے کی اتنی جستجو تھی کہ اس نے 2019 میں اپنی خود کی کرپٹو ایکسچینج لانچ کر ڈالی۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتاتے چلیں کہ کرپٹو ایکسچینج پہ کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ ابھی تک کرپٹو کی دنیا میں ہزاروں کرنسیز اور ٹوکنز موجود ہیں جن کو سیل یا پرچیز ان ایکسچینجز پر ہی کیا جاتا ہے۔ الامیڈا کی انویسٹمنٹ بھی کرپٹو ایسٹس میں ہی ہوتی تھی، جس کے لیے ان کو دوسری ایکسچینجز پہ ٹریڈ کرنی پڑتی تھی۔ اپنے پروفٹس کو بڑھانے کے لیے سیم نے FTX کے نام سے اپنی کرپٹو ایکسچینج لانچ کی، اور اسی کے ساتھ اپنی خود کی FTT کے نام سے کرپٹو کرنسی بھی۔ یاد رہے کہ FTX ایکسچینج کا نام ہے اور FTT ایک کرنسی کا۔ اب کیونکہ لوگ آلریڈی سیم پر اور اس کی قابلیت پر اتنا بھروسہ کرتے تھے، اور سیم کی اپنی ہی کمپنی الامیڈا ریسرچ کے بھی کافی موٹے اور تگڑے انویسٹرز تھے، اسی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے FTX پر 10 لاکھ لوگوں نے بھروسہ کر کے اپنے پیسے FTX کے اکاؤنٹس میں رکھوائے اور وہاں ٹریڈ کرنا شروع کر دیا۔ کسی بھی ایکسچینج کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ٹریڈز ہوں گی اس کا ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ایکسچینج کو جاتا ہے۔ مان لیں کہ اگر آپ نے $10 کی کوئی ٹریڈ کی، کوئی کرنسی خریدی، تو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ قریب $0.02 ایکسچینج کی فیس میں چلا جاتا ہے۔ سننے اور دیکھنے میں یہ بہت کم لگتا ہے، لیکن جب ایکسچینج پہ روزانہ $100 بلین سے زیادہ کی ٹریڈز ہوں تو ایکسچینج کی اچھی خاصی فیس بن جاتی ہے۔ اب سیم نے اس کے بعد جو اسٹیپ اٹھایا وہ اس کی لالچ تھی، اور وہی اس کی تباہی کا باعث بنا۔
सैम ने एक्सचेंज के यूजर्स को ट्रेडिंग फीस में डिस्काउंट देना शुरू कर दिया। जो लोग भी अपने पैसे डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में रखेंगे, उन पर ट्रेडिंग फीस या तो माफ हो जाती थी या फिर बहुत ही कम हो जाती थी। अब FTT की खुद की तो कोई वैल्यू थी नहीं, लेकिन ये डिस्काउंट पाने के लिए लोगों ने FTT खरीदना शुरू किया और ऐसे FTT की कीमत बढ़ती चली गई। इस चीज से यूजर्स ने तो फायदा उठाया ही, लेकिन सबसे बड़ा फायदा आखिरकार FTX के CEO सैम बैंक्समैन को ही हुआ, क्योंकि जिस करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं थी वो अब $80 की सेल होने लगी। ये FTX और सैम के लिए एक गोल्डन पीरियड था। हर जगह FTX के चर्चे थे। मर्सिडीज F1 टीम ने FTX को अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बना लिया। UC बर्कले स्टेडियम्स के नाम FTX पर रख दिए गए और मियामी में NBA स्टेडियम को भी FTX का नाम दे दिया गया। इसके साथ साथ सैम बैंक्समैन को कामयाब और अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाने लगा। इन शॉर्ट, क्रिप्टो की फील्ड से ताल्लुक रखने वाला हर शख्स FTX और FTT का दीवाना हो चुका था। लेकिन ये खुशियां सिर्फ चंद दिनों, चंद महीनों की मेहमान थी, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जितने भी लोग अपने पैसे अपनी जमा पूंजी एक्सचेंज पर रखवा कर वहाँ ट्रेड करते हैं, उनके पैसे वहाँ पड़े होने चाहिए। यानी वो जब भी अपना पैसा विथड्रॉ यानी एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहें तो वो बआसानी निकाल सके। इसी भरोसे पर लोग एक्सचेंजेस पे अपना पैसा रखवाते हैं। लेकिन हकीकत में होता यूं है कि नॉर्मल हालात में एक साथ इतने सारे यूजर्स अपना पैसा नहीं निकलवाते। या तो मार्केट क्रैश हो रही हो या फिर इन्फ्लेशन की सूरत में लोग अपने पैसे विथड्रॉ कर लेते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाकर सैम ने लोगों का रखवाया हुआ पैसा मुख्तलिफ कॉइन्स में इन्वेस्ट करना और उड़ाना शुरू कर दिया। और ये काम बहुत ही राजदारी के साथ किया जाता था। हत्ता कि FTX और एलामीडा के एम्प्लॉयज को भी इसकी भनक नहीं पड़ी, क्योंकि सैम को खतरा था कि उसकी ये इलीगल हरकत कहीं लीक ना हो जाए। सैम का ख्याल था कि वो कस्टमर फंड के पैसे से ट्रेड करेगा और प्रॉफिट कमा के कस्टमर फंड के पैसे वापस FTX में भेज देगा। पर सैम की किस्मत का साथ शायद अब यहीं तक था। इसी दौरान अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गई, जिसकी वजह से लोगों ने अपने एसेट्स लिक्विडेट करना शुरू कर दिए। और इन सब में भला क्रिप्टो मार्केट कैसे पीछे रहती। लोगों का रखवाया हुआ पैसा सैम और उसके पार्टनर्स ने जहां जहां भी लगाया था वो बुरी तरह से डूब गया। और इससे भी बुरी खबर ये थी कि ये खबर न्यूज एजेंसीज तक लीक हो गई। सैम बैंक्समैन फ्रीड की गर्लफ्रेंड और एलामीडा रिसर्च की CEO कैरोलाइन एलिसन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को वीडियो कॉल के दौरान गलती से ये कह डाला कि FTX ने कस्टमर फंड्स के पैसे एलामीडा को ट्रांसफर किए हैं। कस्टमर फंड्स का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये पैसे तो FTX के कस्टमर्स के थे, जिनको इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। सैम ने इस मामले पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की और कहा कि सबके पैसे सही सलामत मौजूद हैं, किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं। इस सारे मामले को एक शख्स चुपचाप देख रहा था, जिसका इस पूरी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, और वो था CZ यानी चेंगपेंग ज़ाओ, जो कि बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज का CEO है। जी हाँ, FTX का राइवल और सैम का दोस्त। जब सैम FTX एक्सचेंज लॉन्च कर रहा था तो CZ ने इसमें अपने $500 मिलियन का शेयर डाला था। FTX जब अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो सैम ने CZ को $2 बिलियन देकर उसका शेयर वापस खरीद लिया। लेकिन ये $2 बिलियन US डॉलर्स में नहीं बल्कि FTT करेंसी में दिए गए, जो कि FTX की अपनी करेंसी थी। CZ ने ये FTT तब से संभाल कर रखे थे, इनको सेल नहीं किया था। सैम को ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो CZ को FTT करेंसी नहीं बल्कि एक बॉम्ब दे रहा है। CZ के पास इतने ज्यादा FTTs थे कि वो किसी भी वक्त उनको एक साथ सेल करके सैम और उसकी पूरी एम्पायर को उल्टा सकता था, क्योंकि इस किस्म की करेंसी की वैल्यू तो ज्यादा हो सकती है लेकिन इसके खरीदार ज्यादा नहीं होते। पर CZ ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि शायद वो इतने सालों से सही मौके का इंतजार कर रहा था।
जब न्यूज में ये सारा मामला गर्म था तो 6 नवंबर 2022 को CZ ने सिर्फ एक ट्वीट किया जो सैम की पूरी एम्पायर को हिलाने नहीं बल्कि गिराने वाला था। CZ ने पब्लिक ट्वीट में बोला कि FTX में करप्शन की खबरों पर हमने अपने FTT टोकन्स को बेचने का फैसला किया है। अभी तक CZ ने अपने FTT बेचे नहीं थे, पर इस ट्वीट ने ही पूरी क्रिप्टो वर्ल्ड के रोंगटे खड़े कर दिए। जिनके पास FTT थे उन्होंने उसको धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया और FTX के कस्टमर्स ने अपने पैसे एक्सचेंज से विथड्रॉ करना शुरू कर दिए। लेकिन पैसे विड्रॉ तो तब होंगे जब पैसे वहां मौजूद हों। सैम अब बुरी तरह से फंस चुका था। उसके पास CZ के कदमों में गिरने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। सैम और CZ के दरमियान कुछ बातें हुई और ये तय पाया कि बाइनेंस अब FTX को खरीद रहा है, वो भी कौड़ियों के भाव। लेकिन 2 दिनों के बाद CZ ने यू टर्न मारा और ट्वीट करके FTX को खरीदने से साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि CZ ने जितना सोचा था सैम उससे कहीं ज्यादा काम खराब कर चुका था। FTX को लोगों के $10 बिलियन वापस देने थे, लेकिन उनके पास असल में सिर्फ $900 मिलियन ही पड़े थे। यानी सैम ने कस्टमर्स के 90% पैसों को निकालकर उनको कहीं और इन्वेस्ट किया जहां उसको भारी नुकसान हो गया। बस फिर क्या था, जो 2 दिन पहले $26 बिलियन का मालिक था, सिर्फ 2 ट्वीट्स ने उसको $8 बिलियन का मकरूज बना दिया। 11 नवंबर 2022 को सैम ने ट्वीट करके अपनी हार तस्लीम की और कहा कि FTX और एलामीडा बैंकरप्ट हो चुकी है। इस कहानी ने हम सबको ये सिखाया है कि जितनी चादर है सिर्फ उतने ही पांव फैलाने चाहिए। किसी और के पैसे पे बगैर बताए बिजनेस या ट्रेड्स करना अच्छों को बर्बाद कर सकता है। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।